हेलो पिलामाने आज पुणी मु तुम द्वितीय श्रेणी समस्त कुनि कुनि छोट छोट पिला मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल जार ना हला स्टडी विथ दिलीप सर। आज वीडियो रे हमें तुमर झुलना दुई बहिर तृतीय पाठ पढ़िबा जार नाम हला माँ परी मोर किए से हेबो। एइटी गोटे गीतटिए तेणु तुम्हें सब सुंदर भाव बसी जाओ निजर बही आ पेंसिल धरी बस आमे गीतटी को बुझीबा आ स्वर रे गाइबा आ यार प्रश्नोत्तर करबा। ता पूर्व तुम मानक गोटे मजेदार मैजिक देखा चाहिए। मैजिक है गोटे रुमाल साहाଯ୍ୟରେ एटी गोटे रुमाल देखी दियो एटी गोटे रुमाल किसी नहीं एथिरे वर्तमान देख रुमाल साहाଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି मैजिक ଦେଖଉଛି देखा जाଉଛି ତ। हाँ वर्तमान रुमाल टिको कौन करछि ना गोटे गंठी पकाउछि देख भल भाव देख ना कह सार गंठी पकई नथिले देखाला गंठीटा। हाँ बर्तमान गंठी को आउ गोटे गंठी पकाउछि देख है दीटा गंठी पड़ जाइए। वर्तमान तुम्हें देखी दियो एठारे आमे दुईटी गंठी पकई देइचंदी आम मु कौन करी गंठी को बहुत टाइट करके पकई दूसरी जमी आउ फिटिबार ना बर्तमान गंठी पड़ जाइए। आम कौन करवा ना ये गोटे जादू विद्या करवा कौटे करवा ना आम हाथटा को जादू विद्या कले पिले तुम्हें आउ देखिले हबा नहीं है एमती घोड़े दबा घोड़े कौन करवा आम गोटे छु मंदार कर ठीक है तुम्हें मैजिक टे कर बर्तमान आम पाठ बुझा लिखा पढ़ा ठीक अच्छे। आज आम देखा माँ परी मोर किए से हेब प्रकृत मो माँ परी जगत रे आहू केही भी नहीं कहीं ना से मते कोल रे धरी गेल करे मते राति हेले जन्न मामू देखाए आओ मु शोइबा बेले नाना बाया गीत गाई शुआई दिए तेणु मो माँ हूँ सबुठारु भल माँ आ मो माँ परी किए हब नहीं। जदि मु खेलिला बेले मो देहरे धूली लगी जाए ताहेले माँ मते तार कानी पणतरे झाड़ी दिए आओ मो पाई बोली माँ अन्य मानक ठारू बहुत गाली शुणे जेते बेले मते जर हुए ना माँ मो पाखरे बसी राति सारा जगी रही थाए मो मुंडरे ओदाकना पकाउ थाए आओ सब बेले प्रभु को डाकू थाए मो पिलार देह केमिति जल्दी भल कर दियो सेथिपाई से मानसिक मध्य कर दिए प्रभु मु पिलार देह भल करदेले मु तुमको नड़िया दे भोग करी एहीपरि मध्य माँ कही थाए मु जेतेबेले अन्य केउठा को जाई थाए मु आसिला पर्यंत माँ मो फेरिया बाट को जगी दुआर मुहरे रही थाए मु आसिले से स्नेह रे मते घर को नहीं मते खाइबा पाई कहे सेतेबेले पर्यंत सी निजे मध्य खाई न थाए सी मते प्रथमे खुआई दिए मोर हाथ धरी पाठ मध्य पढ़ाई दिए आओ सबुबेले मते नुआ नुआ कथा शिखाऊ थाए तेणु मो माँ परी
କିଏ ହେବ ନାହିଁ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ଘରେ ଥିଲେ ଆମର ଘର ଖୁସିରେ ହସେ, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବିପଦ ଆପଦ ପଶେ ନାହିଁ। ମାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ତାର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବା। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, କୋଳେ ଧରି ମୋତେ ଗେଲ କରିବ। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିବ, ନାନା ବାୟା ଗାଈ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ଧୂଳି ହେଲେ ମୋତେ ଝାଡ଼ି ସେ ଦେବ। ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଗାଳି ଶୁଣିବ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖେ ଜଗି ବସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନାସି ସେବା କରିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେ ଖୁଆଇ ଦେବ, ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବ। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଥିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ଥିଲେ ଘର ଖୁସିରେ ହସେ, ବିପଦ ଆପଦ ପାଖେ ନ ପଶେ। ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନ ଦେବ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାର ପାଖରେ ଥିବ। ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର, ଆସ କଥା ହେବା। କ ନମ୍ବର, ତୁମ ମା ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ମା ଘରେ କି କାମ କରନ୍ତି? ରୋଷେଇ ହେଲା, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ବାସନ মাজନ୍ତି, ବାସନ ସଫା କରନ୍ତି, ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଘର କାମ ତୁମ ମାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବାପା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜେଜେମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜେଜେମା ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମ ବାପା ଘରେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ପରିବା ଆଣନ୍ତି, ପରିବା ଆଣିବା କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କାମ କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ରୋଷେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଗପ ଶୁଣ? ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ, ଆଉ ଜେଜେମା ଆଈ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମା ବୋଲି କହୁ? ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର, ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ଏଠି ହ ତଳେ ନ ଫଳା ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ହ ତଳେ ନ ଫଳା, ହ ତଳେ ନ ଫଳା। ତୁମେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଉପର ରୋଳ ଆଉ ତଳ ରୋଳ ଦୁଇପଟକୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଲେଖିବ। ହ ନ, ହ ନ, ହ ନ, ହ।
ମୁଁ ଯେପରି ଲେଖିଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦେଖି ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦରେ ମ ଫଳା ଦ୍ମ, ଏହିପରି ଦ୍ମ ଲେଖିବ ହେଲା। ଦରେ ମ ଫଳା ଦ୍ମ, 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 ଏହିପରି ଲେଖିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? 3 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ ପଢ଼। ମ ଫଳା ଓ ନ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ବାଛି ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖ। ଏଇଠି ପିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହୁଥିବା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି କେଉଁଠି ନ ଫଳା ଲାଗିଛି? ଏଠି ନ ଫଳା ଲାଗିଛି। ଏହି ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆମେ ଏହି ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁଟାକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ। କି ଫୁଲ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏଠି ପଦ୍ମ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଦରେ ମ ଫଳା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଆମର ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି ଆମକୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଏଇ ଜହ୍ନିରେ ହ ନି, ହ ତଳେ ନ ଫଳା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ହର୍ଷଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଏଇ ଝିଅଟି ବସି ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲ ପଢ଼ିବା। କ ନମ୍ବର ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଭାତ କାଳେ, ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ପାଇଲି ଜଳେ। ଖ ନମ୍ବର ଫୁଟି ଅଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସରୋବର ଜଳେ, ଆସରେ ତୋଳିବା ପଦ୍ମ ମିଳିଣ ସକଳେ। ଗ ନମ୍ବର ଆ ଜନମା ମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ମ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଲେଖ। ଆମେ ଏଇ ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମ ଫଳା ଲଗାଇକରି ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭୀଷ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ। ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖିବ। ଜ ମ ଭୂ ମି, ଜନ୍ମଭୂମି। ଭୀଷ୍ମ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିବା ମନ୍ନଥ, ମନ୍ମଥ। ଏଟା ମ ନ ଥ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଳ୍ମ, ଗୁଳ୍ମ, ଳରେ ମ ଫଳା ଗୁଳ୍ମ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲ ମ ଣ। ତାପରେ ଲେଖିବା ବିସ୍ମୟ, ବି ସ୍ମ ୟ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ବୋଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ନା ଭୀଷ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଯାକ ପଦକୁ ଆମେ 5 ନମ୍ବରର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଲେଖ।
ଏହି ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା ଭିତରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏହି ନ ଫଳାଟିକୁ ଲଗାଇବା। ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 1 2 3 4 5 7 8 8ଟି ପଦ 8ଟି ଖରା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଘ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଘ୍ନ କରିଦେବା। ବିଘ୍ନ। ତାପରେ ଏଠି ଲ ଗରେ ନ ଫଳା ଦେଇଦେବା, ଲଗ୍ନ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ। ଯତ୍ନ, ଯତ୍ନ। ଅର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ପ୍ରସନ୍ନ, ପ୍ରସନ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଟା ହେବ ଅଗି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ଅଗ୍ନି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖି ଦେଖି ତୁମ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା 7 ନମ୍ବର, ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପଦ୍ୟରେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରେ ଆମେ ଧାରାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରେ କିପରି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯିବ ଆମେ ଶିଖିବା, ଲେଖିବା। ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ। ପଦମ, ପଦ୍ମ। ଏଠି ଲେଖିଦେବା ପଦରେ ମଫଳା, ପଦ୍ମ। ତାପରେ ଯତ୍ନ ଲେଖିଦେବା ଯତ୍ନ। ତାପରେ ଅଛି ରତନ, ରତ୍ନ। ତାପରେ ଅଛି ଉଷୁମ, ଉଷ୍ମ, ଉଷ୍ମ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ଖାଲି ଘରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ମୃଣ୍ମୟ, ଉନ୍ମାଦ, ଉନ୍ମାଦ। ଏଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଦେବା ଆଉ, କେତେ ସହଜ। ସ୍ମରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବସନ୍ନ, ଅବସନ୍ନ। ସନ୍ନିବେଶ, ସନ୍ନିବେଶ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ନା, କବିତାଟି ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତୁମକୁ ଘରେ କିଏ ଗେଲ କରନ୍ତି? କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର, ଘରେ ମୋତେ ମା ଗେଲ କରନ୍ତି। ଗେଲ କରନ୍ତି, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ମା, ଘରେ ମୋତେ ମା ଗେଲ କରନ୍ତି। ଚ୍ଛେଦ। ତୁମ ପାଇଁ ମା କାହାଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି? ମା ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି। ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅ। ଗ, ତୁମକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ମା କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି? ନାନା ବାୟା ଗୀତ। ଆମର ବହିରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମା ନାନା ବାୟା, ବାୟା, ଭୂତ, ଏହିପରି ବିଷୟରେ ଗୀତ ସିଏ ଗାଆନ୍ତି। ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ, ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି?
ନର୍ସ ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନର୍ସ ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ତୁମ ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ଆଉ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବରଟି। ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି ଫୁଲରେ। ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲରେ ବସିଛି। ପ୍ରଜାପତି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଫୁଲରେ, ତାପରେ ବସିଛି। ଫୁଲରେ ବସିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଖ ନମ୍ବର, ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଅଛି ଫୁଟି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆମେ ଲେଖିବା ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି। ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି। ରଖ ବହିପତ୍ର ତୁମ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖ। ତୁମ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କ'ଣ କହି ଡାକିବା ଲେଖ। ବାପାଙ୍କ ଭାଇ କକା, ସେହିପରି ମାଙ୍କର ଭାଇ ମାମୁଁ, ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ପିଉସୀ, ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାଉସୀ, ମାଙ୍କର ବାପା ଅଜା, ମାଙ୍କର ମା ଆଈ ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ, ବାପାଙ୍କର ବାପା ଜେଜେବାପା, ବାପାଙ୍କର ମା ଜେଜେମା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତୁମ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ତୁମେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମା ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି
ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଘର ସଫା କରନ୍ତି, କରନ୍ତି, ମୋତେ ଗେଲ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୀତଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବା। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଝୁଲଣା 2 ବହିର ପାଠ 3 ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ସହିତ ଗାନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ବହିରେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ନୂତନ ପାଠ 4 ଯୋଉଟା କାଞ୍ଚନର ମାଉସୀ ଘର। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।